নমস্কার বন্ধুরা, আমি মিনময় ভক্ত। আজ আবারও চলে এলাম আমার ছোট্ট ইউটিউব চ্যানেল সঙ্গে মিনময়কে নিয়ে। আশা করি আপনারা ট্যাগলাইনটি দেখে বুঝতে পেরেছেন আজকের ভিডিওটি কি হতে যাচ্ছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, ঠিকই ধরেছেন। সেভ হিন্দুস ইন বাংলাদেশ, হিন্দু লাইফ ম্যাটার্স। আপনারা জানেন যে শেখ হাসিনার পদত্যাগের পরে এবং দেশ ছেড়ে পালিয়ে ইন্ডিয়ায় চলে গিয়ে আপাতত তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতীয়দের আতিথেয়তায় আছেন ইউপি বা দিল্লির আশেপাশে কোথাও একটি, ওয়েস্টার্ন ইউপি বা দিল্লির আশেপাশে কোথাও একটি। তো এই বিষয়ে বিশদভাবে আমার পূর্ববর্তী ভিডিও ছিল। আজকের ভিডিওটি সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট। আমি সেই ভিডিওটিতেও যে টাচটি দিয়েছিলাম যে এই যে শেখ হাসিনা গভর্নমেন্টের যে পতন, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির যে পতন, তার কারণে যে সবথেকে বেশি যেই স্টেক হোল্ডারটা অত্যাচারিত বা যেই স্টেক হোল্ডারটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা হচ্ছে বাংলাদেশের হিন্দুরা। তো এই বিষয়ে যাওয়ার পূর্বে এবং শেখ হাসিনার দেশ ত্যাগের পরে যে বিশৃঙ্খলতা সব কিছু নিয়েই আসবো। তার আগে একটু ছোট্ট করে দেখে নেই যে প্রায় 24 ঘন্টারও বেশি সময় পরে ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টের বোধ কক্ষে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি যে ফরেন মিনিস্টার এস জয়শঙ্করজি যে বক্তব্য রেখেছে পুরো সংসদের কাছে, কেন কোন পরিপ্রেক্ষিতে শেখ হাসিনা এবং তার বোন রেহানাকে ভারতে শেল্টার দেওয়া হয়, তো সেই বিষয়ে দেখে নিই, তারপরে আসছি। माननीय विदेश मंत्री जी। Speaker sir, I rise to apprise this august House of certain recent developments pertaining to Bangladesh. As honorable members are aware, India-Bangladesh relations have been exceptionally close for many decades over many governments. Concern about recent violence and instability there is shared across the political spectrum. Speaker sir, since the election in January 2024, there has been considerable tension, deep divides, and growing polarization in Bangladesh politics. This underlying foundation aggravated a student agitation that started in June this year. There was growing violence, including attacks on public buildings and infrastructure, as well as traffic and rail obstruction. The violence continued through the month of July. Throughout this period, we repeatedly counseled restraint and urged that the situation be diffused through dialogue. Similar urgings were made to various political forces with whom we were in touch. Speaker sir, despite the Supreme Court judgment on 21 July, there was no let-up in the public agitation. Various decisions and actions taken thereafter only exacerbated the situation. The agitation at this stage coalesced around a one-point agenda, that is that Prime Minister Sheikh Hasina should step down. On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on police, including police stations, and government installations intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. Speaker sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently decided to resign.
At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from the Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. Speaker, sir, the situation in Bangladesh is still evolving. The Army Chief, General Waqaruzzaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals who usually live there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna and Sylhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. We look forward to their normal functioning once the situation stabilizes. Speaker, sir, we are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that. We welcome that and will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. Speaker, sir, in the last 24 hours, we have been in regular touch with the authorities in Dhaka. This is the situation as of now. I seek the understanding and support of the House in regard to sensitive issues regarding an important neighbor on which there has always been strong national consensus. Thank you. তো বন্ধুরা দেখলেন এস জয়শঙ্করজি বলে দিলেন কেন তারা শেখ হাসিনা এবং তার বোন শেখ রেহানাকে ভারতে শেল্টার দিয়েছেন। তো এখন আসি শেখ হাসিনা বেরিয়ে দেশ ত্যাগের পরে 5ই আগস্ট দেশ ত্যাগের পরে যে বিশৃঙ্খলতা এবং নৈরাজ্য হচ্ছে তার একটি ঝলক দেখি এবং যেখানে বঙ্গভবন বা গণভবন যেখানে শেখ হাসিনা থাকতেন তার ভেতর জনতা ঢুকে যায় এবং জনতা ঢুকে গিয়ে প্রচণ্ড লুটতরাজ হয় এবং কি বলবো, সত্যি কথা বলতে সব কিছুই লুট করে নিয়ে যায়। এমনকি কিছু উশৃঙ্খল ছেলে, আমি জানি না এরা ছাত্র কিনা বা ছাত্র হলেও এরা কোন ক্যাটাগরিতে পড়ে, এটা তো ছাত্র আন্দোলন হতে পারে না, তার স্প্রে হতে পারে না, শেখ হাসিনার অন্তর্বাস নিয়েও সেলফি তোলা। সেই সাথে আমরা দেখেছি কি ল অ্যান্ড অর্ডারের পরিস্থিতি, ইন্দিরা গান্ধী যে স্টাডি সেন্টার ছিল সেই সেন্টারটিকে পুরোপুরি পুড়িয়ে দেয়, তার ভেতরে থাকা অসংখ্য বই এবং সাংস্কৃতিক যে নথিগুলো ছিল সবই পুড়িয়ে দিয়েছে। বঙ্গবন্ধু যে 32 নম্বরে ধানমন্ডি 32 নম্বরে যে বঙ্গবন্ধুর বাসগৃহ তা সম্পূর্ণ পুড়িয়ে দিয়েছে। কিছু উচ্ছৃঙ্খল মানুষ বঙ্গবন্ধুর মূর্তি শুধু ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়নি, সেই সাথে তাতে পেচ্ছাপ পর্যন্ত পড়েছে। এই মনে হয় প্রাপ্য ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জাতির জনক হিসাবে, যিনি বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিলেন। সেই সাথে আমরা দেখতে পেয়েছি তালিবানি কায়দায় পুলিশকে, বাংলাদেশ পুলিশের বেশ অনেক সদস্যকে তো মেরেইছে, শুধু মেরেই ক্ষান্ত থাকেননি, কিছু কিছু পুলিশের দেহ, নিথর দেহ ঝুলিয়ে দিয়েছে, ব্রিজের ওপর থেকে নিচে ঝুলিয়ে দিয়েছে, যেটি তালিবানরাও করার সাহস পায়নি, কিন্তু বাংলাদেশে ঘটনা ঘটেছে এর মধ্যেই। এবং কি পৈশাচিক অবস্থা যে কিছু মানুষ সেখানে সেই ঝুলন্ত লাশের সাথে সেলফি নিচ্ছে,
তো এর এক ঝলক দেখে নিই, তারপরে আসছি হিন্দুদের অত্যাচারের বিষয়ে এই মূল পর্বে। প্রধানমন্ত্রী বানাবে। And people are going out from here. My তো বন্ধুরা, দেখলেন কি পৈশাচিক উল্লাস, এর নাম স্বাধীনতা। বাংলাদেশ কতবার যে স্বাধীন হবে আমি নিজেও জানি না, বাট এই যদি স্বাধীনতার স্পৃহা থাকে, স্পিরিট থাকে, সত্যি কথা বলতে পরাধীনতা এর থেকে অনেক বেশি ভালো। একটা সভ্য দেশের মানুষ হিসাবেই গণ্য হয় না। একটা ৭৬ বছরের এক্স প্রাইম মিনিস্টারের অন্তবাস নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে এনে রঙ্গমস্করা হচ্ছে, কিংবা ফাদার অফ দ্য নেশনের স্ট্যাচু ভেঙে এবং সেই স্ট্যাচুর মাথা নিয়ে ফুটবল খেলছে, কিংবা সেই মূর্তিতে পেচ্ছাপ করছে। এই মনে হয় বাংলাদেশের জনগণের প্রাপ্য ছিল। যাই হোক, চলে এসছি মূল বিষয়ে। বাংলাদেশে হিন্দু অত্যাচার কোন লেভেলে চলে গেছে, যেটি মানে ভাষায় প্রকাশ করা না। বিভিন্ন জায়গায় হিন্দুদের বাড়ি ঘর লুট, ভাঙচুর, লুট করা হচ্ছে, দোকান ব্যবসা। এতদিন দেখতাম অধিকাংশ ক্ষেত্রে মন্দির ভাঙা হতো, এবার শুধু মন্দির ভাঙার মধ্যে দিয়ে ক্ষান্ত থাকেনি, তারা এই যে মুসলিম এক্সট্রিম জামায়াত শিবিরের যে লোকগুলো আছে, সাপোর্টার, বিএনপি জামায়াত গোষ্ঠী, বাংলাদেশের মৌলবাদের মদতপুষ্ট গোষ্ঠী, তারা হিন্দু
মন্দির লুট ভাঙচুর শুধু করেনি, সেই সাথে বিভিন্ন হিন্দুদের বাড়িঘর লুট তরাজ করছে। সেই সাথে যারা হিন্দু মেয়ে আছে তাদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে, ধর্ষণ করছে, মলেস্টেশন হচ্ছে। তো এর একটি ঝলক দেখে নেই। সেই সাথে দেখে নেই একটি হিন্দু মেয়ে যার বাবা ডাক্তার, তাদের বাড়ি সম্পূর্ণ তছনছের পরে কি তার কান্না, কি তার আহাজারি, যেটি টুইটারে প্রচণ্ড পরিমাণে হাইলি ট্রেন্ড হয়েছে যে ভিডিওটি, তার একটি ঝলক তারপরে আবার আসছি। মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে, আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান আমার हमारे लिए बड़ा ही चिंताजनक विषय है। हमारे लिए देखिए जो बांग्लादेश है वो हमारा एक मित्र था, अब बांग्लादेश भी हमारा मित्र नहीं रहा। तो चारों तरफ से जो एक अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने हमें घेर लिया है। तो अब भारत को हर निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए और हमें जो है ये इस बात का हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में न जाने कितने आदिकाल से जो है सनातन का झंडा लहराया जा रहा है और हमारे देश में जो है जो एक प्रजातंत्र है उसकी ग्लोरी जो है पूरा विश्व देख रहा है, कोई अंतर्राष्ट्रीय, और ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से जो है ये हुआ है। তো বন্ধুরা দেখলেন এই 21-22 বছরের মেয়েটির আর্তনাদ, কান্না। কি বলছে সে? যে এই দেশটি আমারও, আমি কোনো মতেই এই দেশ ছেড়ে, আমার মাতৃভূমি ছেড়ে যাব না। তোমরা যতই আমাকে অত্যাচার করো, মেরে ফেলো। আমি আমার এই বোনেরকে কুর্নিশ জানাচ্ছি, কিন্তু বোন, সত্যি কষ্ট লাগলো তোমার এই দাদা বা তোমার এই দাদার মতো অন্যান্য দাদারা তোমার জন্য বা তোমার মতো মেয়েদের জন্য কিচ্ছু করতে পারছি না। আমাদের হাত বাঁধা। কাজেই এই দু একটা ভিডিও করা ছাড়া আর মানুষের সাথে মানুষের মাঝে গিয়ে চেষ্টা করা যে তোমরা যাতে ভালো থাকো তার জন্য। কিন্তু কী করব? ওই যে বলে না গোড়ায় গলদ। বাংলাদেশ সৃষ্টির পরপরই আমাদের যারা ফোরফাদার ছিল, আমাদের যারা দাদু বা বাবা যারা আছেন বা ছিল, তাদের যেই লিড নেওয়ার দরকার ছিল, তাদের যেই জিনিসটা করার দরকার ছিল তারা করেনি। তারা উল্টে ডিনায়াল। মোস্ট অফ দ্য হিন্দু বাংলাদেশি যারা শিক্ষিত এলিট গ্রুপ, যারা সমাজের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত ছিল, যারা মুক্তিযোদ্ধা, সেই সমস্ত হিন্দু বেশিরভাগ মানুষকেই আমি এই বিষয়গুলোকে ডিনায়ালের দেখেছি। কাজেই দেখো, আমার বোনকে আমি বলছি, উদ্দেশ্য করে বলছি, আমি জানি না সে এখন কোন পরিস্থিতিতে আছে, আদৌ
সে আমার এই ভিডিওটি দেখবে কিনা, কিন্তু আমি অন বিহাফ অফ অল দ্য এলিট বাংলাদেশি হিন্দু বা পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের পক্ষ থেকেও সোকল যারা সেকু মাকু নয় সেই রকম বাঙালি হিন্দুদের পক্ষ থেকে আমি তোমার মতো যারা অত্যাচারিত হয়েছে প্রত্যেকের কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থী। আমার কোনো ভাষা নেই তোমাদের এই দুঃসময়ে তোমাদের কান্নার বিরুদ্ধে গিয়ে বলা। আমি তোমাদের সাথে আগেও ছিলাম, আছি, ভবিষ্যতেও থাকবো। কিন্তু দেখো, আমিও তো একটি ক্ষুদ্র মানুষ, আমি কতটুকু করতে পারবো? হয়তো বা কিছু টাকা বা তোমাদের ফরে সোশ্যাল মিডিয়াতে কিছু কিছু বক্তব্য দিতে পারবো, তার বেশি তো আমি কিছু করতে পারবো না। বাট যারা পারতো তারা কতটুকু করেছে সেটি ভবিষ্যতে ইতিহাস বলবে। তারপরেও বলবো, সাবধানে থাকো। এই তো হলো একটি বোনের কথা নিয়ে বললাম, এরকম প্রচুর দৃষ্টান্ত রয়েছে। এখন বাংলাদেশে প্রতি রাতেই যে ঘটনাগুলো ঘটছে, রাতে বিভীষিকা, কারণ এলাকা ভিত্তিক, সেই শুধু হিন্দু এলাকা না, আরও অন্যান্য এলাকাতেও রাতে ডাকাত পড়ছে। এই ডাকাত কোথা থেকে আসলো? দেখুন, আরেকটি যেটি অ্যালার্মিং, বাংলাদেশে এখন ল অ্যান্ড অর্ডার যারা রক্ষা করার কথা, সেই পুলিশ বাহিনী কিন্তু নেই। কি করে থাকবে? তাদের মেরুদণ্ড মোটামুটিভাবে ভেঙে দিয়েছে এই রাজাকার, এই মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে শক্তি, এই আন্দোলনের নামে, ছাত্রদের আন্দোলনের নামে সমস্ত থানাগুলো লুট হয়েছে, পুলিশ বাহিনীর প্রচুর সদস্যকে মেরেছে। পুলিশ বাহিনীর মনোবল, যেই পুলিশ বাহিনী বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় প্রথম যারা রাজারবাগ থেকে রুখে দাঁড়িয়েছিল, যারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধতে অস্ত্র হাতে নিয়ে প্রথম যারা পাক হানাদার বাহিনীর এগেনস্টে 25শে মার্চ এর সেই কালো রাতে রুখে দাঁড়িয়েছিল, বা 26শে মার্চ এবং পরবর্তীতে স্বাধীনতার পুরোটা সময় যারা রুখে দাঁড়িয়েছিল, সেই পুলিশ বাহিনীর মনোবল আজ তলানিতে। কিছু স্বার্থান্বেষী অফিসারদের প্রলোভনে আর জনগণের রোষের মুখে এই পুলিশ বাহিনীর যারা কমন লোক, তাদের জন্য আমার কষ্ট হচ্ছে। এরকমই একটি পুলিশ বাহিনীর এক সদস্যের আর্তনাদ, আকুতি একটু এক ঝলক দেখুন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে ল অ্যান্ড অর্ডার কোথায় গেছে এবং কেন তারা বাধ্য হয়ে আজকে পুলিশ বাহিনী থানাগুলোতে কেউ নেই এবং থানাগুলো সব লুট তরাজ হয়েছে। এবং আরেকটি যেটি অ্যালার্মিং, সেটি আমি একটু পরে আসছি, তার আগে জাস্ট একটু দেখে নেই এই পুলিশ ভাইয়ের আবেদন, কান্না। আমি আজকে আপনাদের সামনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা এবং কিছু অনুমেয় কষ্ট এগুলো বলার জন্য এসেছি। আমি একজন পুলিশ সদস্য। আমি সমগ্র জাতির কাছে একটা অনুরোধ নিয়ে আসছি এবং আমার যারা পুলিশ ভাই, বন্ধু, ব্যাটসম্যান যারা আছেন, আমি সকলের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলার জন্য আসছি। সমগ্র দেশের মানুষের সামনে কিছু কথা বলার জন্য আসছি। যারা আজকে এই নতুন স্বাধীনতা যারা অর্জন করেছে, যে সমস্ত ছাত্ররা মারা গেছে, সাধারণ মানুষ মারা গেছে, সর্বস্তরের জনগণ যারা মারা গেছে, আমি তাদের প্রতি সমবেদনা এবং দুঃখ প্রকাশ করছি। এবং আমার যারা পুলিশে যারা মারা গেছেন, যে সমস্ত ভাইয়েরা, তাদের প্রতি আমার সমবেদনা, তাদের পরিবারের জন্য আমার সমবেদনা। তো আমরা নিম্নপদস্থ কর্মকর্তারা যারা ডিপার্টমেন্টে চাকরি করি, আমাদের আদেশ মানতে হয়, নির্দেশ শুনতে হয়। আজ দেখেন যে সাধারণ শিক্ষার্থীরা মারা গেছে, পুলিশ যারা মারা গেছে তারা সব নিম্নপদস্থ কর্মকর্তারা, যারা আদেশ দিচ্ছেন, নির্দেশ দিচ্ছেন, তারা কিন্তু কেউ মারা যায় নাই, বা অন্য কোনো বাহিনীর কোনো সদস্য মারা যায় নাই। তো এখানে একটা প্রশ্ন থেকে যাবে, পুলিশ কেন? পুলিশ কেন হয়? পুলিশ ইজ সো কল্ড। পুলিশ আজকে দেশের জাতীয় ভিলেন। এই পুলিশ সর্বপ্রথম ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম কাউন্টার অ্যাটাক রাজারবাগ থেকে দিছিল। আর সে গৌরবময় ইতিহাস উজ্জ্বল পুলিশের আর জাতীয় ভিলেনে পরিণত করেছে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল। আমাদের পুলিশের কিছু স্বার্থবাদী পুলিশ কর্মকর্তারা যারা বড় বড় চেয়ারে বসে, বড় বড় জায়গায় বসে আমাদেরকে ব্যবহার করে তাদের স্বার্থ উদ্ধার করছে। আজ এতগুলো মানুষ মারা গেছে,
আমি একজন পুলিশ, এর বাইরে আমি একজন ছাত্র ছিলাম। পড়ালেখা শেষ করে আমি চাকরিতে ঢুকছি, এটা আমার অপরাধ না। আমার ডিপার্টমেন্টকে কলুষিত করছে, এটা অপরাধ। আমি একজন সন্তানের বাবা, আমার 2 বছর বয়সে একজন সন্তান আছে। তো আমি একজন বাবা হিসেবে আমি এগুলো আমি মেনে নিতে পারি নাই। আমার ভাইরা মারা গেছে, তা ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বলতেছে আমার বাবা কই, আমার বাবা কই। এগুলো মেনে নেওয়া যায় না, এগুলো কোনো মতেই মেনে নেওয়া যায় না। যারা সাধারণ মানুষ মারা গেছে তাদের পরিবারের কি অবস্থা? আজ আমার পুলিশে যেখানে পাচ্ছেন সেখানে নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করতেছে, পিটিয়ে পিটিয়ে মারতেছে। এর কারণ কি? আজ আমাদের কিছু স্বার্থের না স্বীকৃত বড় মহলের অফিসারদের কারণে। তারা বিভিন্ন লোকের তোষামোদি করে বিভিন্ন পর্যায়ে আমাদের ঘাড়ে বন্দুক রেখে তারা মনে করেন দিনের পর দিন আমাদের নির্যাতন করে মানুষের বিরুদ্ধে লেলাই দিছে। হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হয়ে তারা এখন গা ঢাকা দিছে। এই মৃত্যুর ভার, এই পুলিশ মৃত্যুর ভার কে নেবে? পুলিশের মৃত্যুর বিচার হবে না এই বাংলাদেশে, আমি জানি। কিন্তু যারা এই নির্দেশদাতা, যারা এই নির্দেশ দিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকের বিচার হবে। এবং চিহ্নিত যেসব পুলিশ অফিসারে পুলিশ ডিপার্টমেন্টে আছে তাদের অবিলম্বে প্রত্যাহার চাই এবং তাদের বিচার চাই। যারা এই নির্দেশ দিয়ে সাধারণ মানুষকে খুন করাইছে পুলিশকে দিয়ে, আচ্ছা এতগুলো পুলিশ মারা গেছে, এই সম্পূর্ণ দায়ভার এই ডিপার্টমেন্টের অফিসারদের নিতে হবে। কোন অফিসার দেখছেন রাস্তায় মারা গেছে? মারা যায়নি, তারা নির্দেশ দিয়ে সরে গেছে, পুলিশকে সামনে ঠেলে দিয়ে। এটা হত্যাকাণ্ড। এই হত্যাকাণ্ডের বিচার আমি চাই। সমগ্র পুলিশ ডিপার্টমেন্টের এই হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই। অবিলম্বে সব দুর্নীতিবাজ পুলিশ কর্মকর্তাদের অব্যাহতি দিয়ে তাদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে। এই পুলিশ হত্যার দায়, এই পুলিশ হত্যার বিচার তাদের দিয়ে করতে হবে। আমি জানি না আমার এই কথা বলাতে আমার কি হবে না হবে, আমি সে পরোয়া করি না। আমি শঙ্কিত সেই পরিবার নিয়ে, যারা মারা গেছে, তাদের ফ্যামিলি, তাদের বউ বাচ্চাগুলো এতিম হয়েছে, তা সাধারণ মানুষ মরেছেন। আমি তাদের থেকে ব্যতীত নির্মম ভাবে অত্যাচার করছে, এগুলো মেনে নেওয়ার মতো না। আমি সবাইকে অনুরোধ করব, আমার ভাই বন্ধু যারা আছেন, আমি কোনো উস্কানিমূলক কথা বলতে এখানে আসি নাই, আমি এখানে সত্যি বাস্তব কথা বলতে আসছি। আমি আমার কষ্টের সঙ্গে বলতে হয়, আমি একজন পুলিশ পরিবারের ছেলে। আমার বাবা ডিউটিরত অবস্থায়, অন ডিউটি অবস্থায় 2012 সালে মারা গেছেন। আমি পরিচয় দিতে পারছি মানুষের কাছে, আমি একজন পুলিশের সন্তান। আমার ছেলে মেয়ে কিভাবে পরিচয় দেবে তাদের সহপাঠীদের কাছে যে আমার বাবা একজন পুলিশ? কিভাবে পরিচয় দিবে? সিসি করবে? আজ মানুষের কাছে, জাতির কাছে, সমগ্র পৃথিবীর কাছে মানুষ আজকে ভিলেন রূপে পাবলিক পরিচয় হয়ে গেছে। এই মানুষগুলো, এদের মৃত্যুর ভার, পুলিশ হত্যার ভার ডিপার্টমেন্টের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে এর সাথে যারা জড়িত ছিলেন তাদের দেওয়া লাগবে, তাদের এগেনস্টে হবে। প্রত্যেকটা পুলিশ সদস্য আজ বাইরে বেরোতে ভয় পাচ্ছে, মৃত্যুর ভয়। এখনো অনেক জায়গায় আমি নিউজ পাইলাম সকালবেলা, অনেকে পুলিশ মরে গেছে, তার কোনো হদিস নাই। এখন অনেকে আটকা আছে, সবাই প্রাণ ভয়ে, আজ পুলিশ প্রাণ ভয়ে লুকাচ্ছে। কিসের জন্য? আপনাদের কারণে, আপনাদের স্বার্থ উদ্ধারের কারণে পুলিশকে ব্যবহার করছেন প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে। এটা আর কেউ মেনে নিতে পারলো, আমি ব্যক্তিগতভাবে মেনে নিতে পারবো না। প্রত্যেকে দায়ভার নিতে হবে আপনাদের। আজ নির্বিকারে যতগুলো মানুষ মারছেন, আজ এই মৃত্যুর সামিল আমি থাকতে পারতাম। চিহ্নিত করে করে বিচার হবে আপনাদের। তো বন্ধুরা দেখলেন এই পুলিশ বাহিনীর এই সদস্য, যার বাবাও 2012 সালে অন ডিউটিতে মারা গেছিলেন। তো একটি পুলিশ বাহিনীর ফ্যামিলির মেম্বার এবং সক্রিয় পুলিশ বাহিনীতে যিনি অংশগ্রহণ করছেন বা কাজ করছেন, তার আকুতি শুনলেন, তার কান্না শুনলেন। সত্যি কষ্ট লাগছে। বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনী সদস্যরা, তাদের যে বীর কথা, আজকে তাদের মনোবল কোথায়? তারা কি করে আবার দাঁড়িয়ে দেশের আইন শৃঙ্খলাকে আবার
সামনের সারিতে নিয়ে আসতে পারবেন আমার জানা নেই, এবং এর জন্য কতদিন লাগবে। সেই সাথে যেভাবে থানা লুট হয়েছে, অস্ত্র, মানুষের হাতে অস্ত্র চলে গেলে কিন্তু সেই সোসাইটির খুব করুণ অবস্থা হতে যাচ্ছে। তো যাই হোক, এই গেল অবস্থা। তো আবারও ফিরে আসছি সেই হিন্দু অত্যাচারের মধ্য দিয়ে, অত্যাচারের অসংখ্য কি ঘটনা ঘটছে হিন্দুদের সাথে, বাংলাদেশি হিন্দুদের সাথে। তাদের মন্দির লুট করছে, মন্দিরে ভগবান এর বিগ্রহ পুড়িয়ে দিচ্ছে। আমার খুব কষ্ট লাগছে, কিন্তু কি বলবো। আমি ওই যে বললাম, আমার যে এক শ্রেণীর কলকাতার সেকুমাকু গ্রুপ আছে, সেই সেকুমাকু হিন্দু যারা এই স্টুডেন্ট আন্দোলনের সমর্থনে কত কথা বলেছিলেন, হ্যাঁ, কলকাতার বাংলাদেশি হাই কমিশনের সামনে গিয়ে এই বাম ছাত্র আন্দোলন করেছিল, কিন্তু আজ তাদের কাছ থেকে একটি কথাও শুনতে পাচ্ছি না। তাই তাদের জন্য আমি এই একটি ঝলক দেখাচ্ছি, যদিও আমি দেখাতে চাচ্ছিলাম না, যেখানে শুধু মন্দির, জগন্নাথের মন্দির শুধু, জগন্নাথ এবং ইস্কনের মন্দির শুধু ভাঙেনি, তার থেকে লুটতরাজ করেনি, পুড়িয়ে দেওয়ার পরে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা মাতা সেই মূর্তি বিগ্রহগুলো মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। তো সেটি দেখে নিন একটু। এই কারণেই দেখাচ্ছি যে মানুষের চৈতন্য যেন আসে এগুলো দেখে, কারণ ভিডিও, ছবি এটি মিথ্যা কথা বলে না। আর আমি ডাইরেক্ট বাংলাদেশের সোশ্যাল মিডিয়া থেকে নিয়েছি, এটি আমার নিজের তৈরি করা না, বা কোনো ডকট্রিন করা না। তো দেখে নিই, তারপরে আসছি এর পরবর্তী অংশে। হরে কৃষ্ণ। দেখতে পাচ্ছেন এই অগ্নির মধ্যে, ধাওয়া দেওয়া অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে এই জগন্নাথ দেব, সুভদ্রা মহারানী এবং বলদেব অক্ষত আছে। জয় জগন্নাথ স্বামী কি। দুর্বৃত্তরাও তারা আগুন দিতে পারে, কিন্তু ভগবানকে তারা কখনো কিছু করতে পারে না, এটা তার প্রমাণ। তো বন্ধুরা, দেখলেন জগন্নাথ মহাপ্রভুর কাছে আমি ক্ষমা চাইছি। তার বিগ্রহের প্রতি যে অসম্মান হয়েছে, ভগবান আমার বিশ্বাস এই পাপীদেরকে ছাড়বে না। এই পাপীরা খুব শিগগিরই তাদের পাপের ফল পাবে, কারণ জগন্নাথ মহাপ্রভু তিনি যে কতটা সক্রিয় সেটি আমরা যারা সনাতনী বিশ্বাসী তারা জানে, এবং সনাতনের বাইরেও প্রচুর মানুষ আছে যারা পুরীর জগন্নাথ বা পুরীর রথের প্রতি একটা বিশাল শ্রদ্ধা আছে। কাজেই এই জগন্নাথ মহাপ্রভুর বা বলরাম, সুভদ্রা মাতার যে অসম্মান, এই অসম্মান আমি একজন বাঙালি হিন্দু হিসাবে ধিক্কার জানাচ্ছি সেই সমস্ত মানুষদের যারা বাংলাদেশের এই মুভমেন্টটাকে সাপোর্ট করেছিল। ধিক্কার জানাচ্ছি সেই সমস্ত বাংলাদেশের মানুষ এবং তাদের যারা দোসর, তারা পৃথিবীর যেখানেই আছে, তাদের যে সহানুভূতি এই স্টুডেন্ট মুভমেন্টের আন্দোলনের সাথে ছিল, তাদের সবাইকে আমি ধিক্কার জানাচ্ছি। তারা মানুষরূপী এক একটা কাঙালি, একটা অসভ্য নোংরা মেন্টালিটির, এদের পশুর থেকেও খারাপ পর্যায়ে আছে। বাংলাদেশের এই যে আন্দোলনকারী বা আমি স্টুডেন্ট আন্দোলনে যারা সক্রিয় জড়িত ছিল, তাদের যে ইনিশিয়াল মোটিভ, তাদের কারোর সাথে আমি দ্বিমত পোষণ করছি না। তাদের আন্দোলন সুন্দর পথেই চলছিল, কিন্তু তার পেছনে যে বিহাইন্ড দ্য সিনে যে স্বার্থান্বেষী গ্রুপ, বিভিন্ন বিদেশগুলো আর বারবার উচ্চারণ করতে চাচ্ছি না, তারপরেও বলছি, সেই আমেরিকার কালো টাকা বা চীনের স্বার্থ বা পাকিস্তানের ISI-এর মদত, এই সব কিছুই কিন্তু অজানা নয়। এই প্রত্যেকটা দেশের যে সক্রিয় যে টাচে বাংলাদেশের যেই গ্রুপ বা বাংলাদেশিরা যে উশৃঙ্খলতা করেছে, আমি তাদের ধিক্কার জানাচ্ছি। আমি তাদের মানুষের হিসাবে গণ্য করছি না। আর তাদের যারা সাপোর্ট করেছিল, সে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় হোক, সেই প্রত্যেকটি শিক্ষিত লোক
তাদেরকে আমি ধিক্কার জানাচ্ছি। তারা শিক্ষার নামে অশিক্ষিত কুলাঙ্গার। তারা এই স্বাধীনতা চেয়েছিল, স্বাধীনতা গণতন্ত্র, এই যেই গণতন্ত্রে মাইনরিটির কোনো আশা নেই, মাইনরিটির কোনো রাইটস নেই, এই গণতন্ত্র ধিক্কার জানায়। এরকম গণতন্ত্র এর থেকে শেখ হাসিনার অটোক্রেট গভর্নমেন্ট অনেক বেটার ছিল। কমসে কম বাংলাদেশকে অনেক উঁচুতে নিয়ে গিয়েছিল অর্থনৈতিকভাবে, এবং বাংলাদেশের মাইনরিটিদের খুব খারাপ হলেও অ্যাটলিস্ট তারা সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন হিসাবে নিজেদেরকে বলতে পারত, ফার্স্ট ক্লাস না হলেও। কিন্তু এখন তো কোনো ক্লাসেই পড়ছে না মাইনরিটি এরা। কাজেই আমি আবারও এদের প্রতি ধিক্কার জানাচ্ছি। এই যে বাংলাদেশি, আমি এই বাংলাদেশি স্বার্থান্বেষী বড় বড় কথা বলা, ওকে ফেসবুকে হঠাৎ করে স্ট্যাটাস পাল্টে যাওয়া, হ্যাঁ, তাদের জন্য ধিক্কার, সত্যি কথা। আর কোনো হিন্দুই বাংলাদেশে সুরক্ষিত নয়। কেন বলছি জানেন? দেখুন আরেকটি ভিডিও, যেখানে জল ব্যান্ডের যে গানটি গেয়েছিল, সেই রনির করুণ কাহিনী, তার ধানমন্ডির পুরো বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে, তার প্রায় 300-350 বাদ্যযন্ত্র সমস্ত ধ্বংস করেছে। এই রনি যিনি সাম্যবাদের কথা বলেছে, যিনি সাম্যবাদের গান গেয়েছে, যিনি সাংস্কৃতিক এই রনির কি দোষ ছিল? দেখে নিন, তারপরে ফাইনালি কনক্লুড করছি। বাংলাদেশের এক একটা ছবি আমাদের সামনে ঘুরছে, বারবার সামনে আসছে। পরশু রাত থেকে খবরটা চাউর হওয়ার পর থেকেই জলের গান যারা ভালোবেসে শুনতেন তারা উদ্বেগে ছিলেন, আর অবশেষে কাল দুপুরে কনফার্মেশন এলো। স্ত্রী ও 13 বছরের পুত্রকে নিয়ে এক কাপড়ে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয় বাংলাদেশের খ্যাতনামা গায়ক রাহুল আনন্দকে। সোমবারই জলের গানের প্রধান রাহুল আনন্দের ধানমন্ডির বাড়িতে হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। তার বাড়িতে থাকা ৩,৫০০ বাদ্যযন্ত্র ভাঙচুর করা হয়। এটা শুধু রাহুল আনন্দের বাড়ি ছিল না, এই বাড়িতে ব্যান্ডের অনেক গান লেখা হয়েছে, তা থেকে সুর হয়েছে, গানের অফিসিয়াল স্টুডিও হিসেবে ব্যবহৃত হতো এই বাড়িটি। গত বছর রাহুল আনন্দের এই বাড়িতে এসে প্রায় 2 ঘন্টা সময় কাটিয়েছিলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রন। বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সব সময় সক্রিয় হতে দেখা গেছে রাহুল এবং তার দলকে। কোটা বিরোধী ছাত্র আন্দোলনেও সম্মতি জানিয়েছিলেন রাহুল, আর এরপরও তছনছ করা হয় তার বাড়ি। এই ঘটনায় বিবৃতি দিয়েছে জলের গান। ব্যান্ডের তরফে লেখা হয়েছে, এতদিন ধরে তিল তিল করে গড়ে তোলা স্বপ্ন সংসারে সবকিছু দাউ দাউ করে জ্বলছে চোখের সামনে, কিছু মানুষের ক্রোধ এবং প্রতিহিংসার আগুনে। হামলা লুটপাটের ঘটনায় বিধ্বস্ত রাহুল আনন্দ। সংবাদ মাধ্যমের উদ্দেশ্যে বার্তা শিল্পীর তিনি লিখেছেন, প্রিয়, কথা বলার মতো স্বাভাবিক নই আমি। প্রায় ৩,০০০ বাদ্যযন্ত্র পুড়ে ছাই। ওরা আমার সন্তানের মতো। আমি একটা মানুষ, বাচ্চাকে জীবিত নিয়ে বের হতে পেরেছি। বাকিরা পুড়েছে বা লুট হয়েছে, তবুও শান্তি আসুক আমার সোনার দেশে, যে কোনো মূল্যে। সে মূল্য যদি হয় আমার সোনার সংসারের পোড়া ছাই অথবা বাদ্যযন্ত্র পোড়া কয়লার বিনিময়, তাতেও দুঃখ নাই। ভালোবাসি বাংলা আর বাংলার মানুষকে, আমি বাংলায় গান গাই। সবার ভালো হোক। তো দেখলেন বন্ধুরা, রনি কিন্তু তারপরও বলেছেন যে তিনি ক্ষমা করে দিচ্ছেন। ক্ষমা হয়তো বা রনি করেছেন, ক্ষমা হয়তো বা আমরা যারা মাইনরিটি ওখানে আছে তারাও করে দেবেন। কি করবে এই পৈশাচিক, এই পিছাস মুসলিম সাম্প্রদায়িক যারা, তাদের সাথে এই জামায়াত শিবির, বিএনপির দালালগুলোর সাথে, বাংলাদেশের দালাল আসলেই, যারা বাংলাদেশের ইতিহাস, যারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে স্বীকার না করে, তাদেরকে হয়তোবা ক্ষমা না করে দিয়েও বাংলাদেশের হিন্দুরা কি করতে পারবে? ওই তো সবে মনিধন 18 কোটির মধ্যে 1,36,00,000 বা তার কিছু বেশি হিন্দু ছিল। আমি জানি না এই 3-4 দিন বা তার আগে 1-2 সপ্তাহের মধ্যে কত হিন্দু পালিয়ে চলে গেছেন, কিন্তু তারা ক্ষমা করে দিল। আমি বলছি প্রকৃতি কিন্তু ক্ষমা করবে না। যেই প্রকৃতিতে ভগবানও ক্ষমা করতে পারে, কিন্তু প্রকৃতি ক্ষমা করবে না। যেই প্রকৃতিতে, যেই মাটিতে জগন্নাথ দেবের বিগ্রহ
পড়ে আছে, সমস্ত কিছু পুড়িয়ে দিয়েছে মন্দিরের, সেই জগন্নাথ দেব কিন্তু ধ্বংস লীলা চালাবে কোনো কিছু না বলে। সেই ধ্বংস থেকে অলরেডি ধ্বংস দেখতে পাচ্ছি। প্রতিদিন প্রতি রাতে শুধু কি হিন্দু মরছে, প্রচুর মুসলিমও মারা যাচ্ছে এবং মরবে। কিন্তু আমি তো ওই অসভ্য নোংরা বাংলাদেশিদের মতো না যে এদের কোনো ক্ষতি হলে পৈশাচিক আনন্দ করব। ঠিক এরা যেরকম পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের মেরে ঝুলিয়ে পৈশাচিক আনন্দ করেছিল, সত্যি বলতে এরা সভ্য কোনো একটি জাতি বলতে ঘৃণা লাগে। এবং ভারতবর্ষের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের সেই সেকুমাকু বামপন্থী গ্রুপটাকে বলছি, এখনও সময় থাকতে জাগুন। যদি না জাগতে পারেন, আজকে বাংলাদেশে যে ঘটনা ঘটলো সেটি একটি ট্রেলার মাত্র। খুব শিগগিরই, আমি আমার আগের পূর্ববর্তী ভিডিওগুলোতেও বলেছিলাম, খুব শিগগিরই কিন্তু যেভাবে পশ্চিমবঙ্গ চলছে, সেই পশ্চিমবঙ্গেও কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি এরই আসল পিকচার আসছে। সেই দিনটির জন্য ওয়েট করুন। সেই দিনটি খুব তাড়াতাড়ি আপনার দরজায় নাড়া দিচ্ছে, কড়া নাড়ছে। আজকে বাংলাদেশের যেই সমস্ত মুক্তিযোদ্ধা, হিন্দু মুক্তিযোদ্ধা বা পরবর্তীতে বিভিন্ন ক্ষমতায় থাকা হিন্দুরা যেই জিনিসটা বুঝতে পারেনি বা বুঝেও না বোঝার ভান করেছিল, আজকে তাদেরকে অন্তরালে গিয়ে বয়সের ভারাক্রান্তে তাদের অন্তরালে গিয়ে কাঁদতে হচ্ছে, চোখের থেকে জলও ফেলতে পারছে না। এই তাদের পরিণতি। তাদের জন্য হিন্দু সমাজ, হিন্দু পুরো গোষ্ঠীটা বাংলাদেশে ধ্বংস হয়ে গেছে। কাজেই আজকে সত্যি আমাদের সমস্ত হিন্দুদের একত্রিত হয়ে বাংলাদেশে হিন্দু যারা অত্যাচারিত হয়েছে তাদের জন্য উচ্চ স্বরে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে। আমাদেরকে দল মত নির্বিশেষে ছোট্ট নিজেদের স্বার্থগুলোকে দূরে সরিয়ে একত্রিত হয়ে আমাদের বলতে হবে, সেভ হিন্দু, সেভ হিন্দু ইন বাংলাদেশ। হিন্দু লাইভস ম্যাটার, হিন্দু লাইভস ম্যাটার। নো মোর হিন্দুস ইন বাংলাদেশ উইল বি টর্চার। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আর জগন্নাথ মহাপ্রভুর কাছে আমার বিনীত নিবেদন থাকবে, ভগবান তুমি বাংলাদেশের এই নিরপরাধ হিন্দুদেরকে বাঁচাও, এই হিন্দুদের তুমি উদ্ধার করো যাতে তারা বেঁচে থাকতে পারে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। নমস্কার।